काम को जाउच? हाँ रे माँ मु एबे आम जमी को जाउची तो मते किछि कहिथांतु। माँ मो स्कूल बैग छिड़ी जाइची तुमे जदी मते गोटे नुआ स्कूल बैग आनी देइथांतो। अच्छा अच्छा तू आओ मन दुख करनी आज मो कामरू फेरिबा बेले तो पई नुआ स्कूल बैग आनी देबी। हौ मु एबे जाए। एमिति कही माँ चढ़ी ता जमी को गला। से ता जमी रे काकुड़ी चाष करिथिला। से ता जमीरु काकुड़ी तोली से सब धरी बाजार को गला आउ बिक्री कला। संध्यारे से घर पई खाइबा आउ ता झियो पई स्कूल बैग धरी फेरिला। आरे माँ कुनी ए ने तो नुआ स्कूल बैग। बा माँ सतरे मो नुआ स्कूल बैग ना अनेक सुंदर हेची मु आज बहुत खुशी माँ। अच्छा तेबे चलेबे खाइबा खाइबू। एमिति माँ चढ़ी अनेक परिश्रम करी ता घर चलुथिला। सेई जंगल रे गोटे अलसुआ काऊ रहुथिला। ए कौन काऊ मो घरे काहे सोईची? काऊ ए काऊ उठ कहूची तू मो घर को आसी मो बिछଣା रे सोईचू। के मो कान तळे पाटी करूचू जा एठू। मो घरे सोई मते चली जिबा को कहूचू रह तते एबे दउची पाने। एमिति कही से चढ़ी गोटे बाल्टी पानी आनी काऊ देहरे ढाली देला। के मो ऊपर पानी ढालिला चोर चोर मते बंचाओ। ए काहाकू चोर कहूचू? तू निजे गोटे चोर। मो घरे नथिला बेले तू आसी मो घरे सोईचू तते टिके लाज लागुनी? अरे मीनू चढ़ी तू केतेबेले घर को आसिलु? मो आज पेटे खाई देइथिली भारी निद लागुथिला तो घरटा फांका देखी मु टिके सोई पड़िली। काऊ तू आउ केते दिन याता घरे सोईबू? निजे गोटे घर बना आराम रे निजे घरे सोई पारिबू। घर बनेबा भारी कष्ट एते कष्ट काम मु करि पारिबिनी। मो घर नाइ तो कौन हेई गला मो दिन तो भलरे बितुची। मु तो भली अलसुआ पक्षी आज जाई देखिनी। एबे तुम घर चली जा मोर अनेक काम अछि। काऊ थिला बहुत अलसुआ। जंगलर सब चढ़ी निज पई घर बनेथिले भी काऊ निज अलसुआ गुण पई घर तैयारी करि नथिला। चढ़ई माने ताकू अपमान देले भी तार किछि फरक पड़ु नथिला। ए जंगलर चढ़ई माने एते परिश्रम काहेकि करंती के जानी? टिके बुद्धि खटेले दिन भलरे बीती जीव। मो द्वारा परिश्रम काम हेबनी। मु एबे जाए मनीष मानक जमीरु किछि दाना खाई आसे। एमिति चिंता करी काऊ कृषकर जमी को जीवा पई बाहरिला। रास्ता रे से देखिला चढ़ी ता जमी रे काम करूची। काऊ चढ़ी पाखु गला। अरे चढ़ी तू एते बड़ खरारे तो जमी रे काम करूचु तते कौन थका लागुनी? काऊ मु जदी परिश्रम न करिबी मो घर केमिति चळीबी कहिलु? ता छडा आउ किछि दिन परे मु मो जमीर सब काकुड़ी बिक्री करिदेबी। तापरे वर्षा दिन न आसीबा जाय मु आराम करिबी। आग जदी तू परिश्रम करिबु पछरे तू आराम करि परिबु। सतरे तू बहुत बोका चढ़ी। मनीष मानक जमी रे तते अनेक पनीपरिबा मिल जिव। तू चाहिले सेइठु सबु पनीपरिबा आनी बिक्री करि परिबु। ता न करी बेकार एते परिश्रम करूचु। ना ना मनीष मानक जमी को जीवा भारी विपद। थरे जदी से माने धरि देबे ना आम जीवन शेष हे जीव। ता अपेक्षा मु निजे ही परिश्रम करी खाइबा जगाड़ करि परिबी। मो सबुदिन मनीष मानक जमी को जाए आउ खाइबा आनी खाए। तमे माने बोका सेथि पई खरा वर्षा रे परिश्रम करथाओ। मु तो चलिली। एमिति काऊ मनीष मानक जमी को गला आउ किछि मका तोली आनी खाइला। एही परी बेस किछि दिन बीती गला। दिने काऊ जंगल रे बुलुथिला। सेते बेले से देखिला चढ़ई ता बड़ घर सामने रे छिड़ा ही गरीब चढ़ई मानक खाइबा आउ टंका बांटुथिला। ए सबु देखी काऊ शीघ्र चढ़ी पाखु गला। किछि दिन तळे चढ़ी अनेक गरीब थिला। हठात कौन हैला जे से अन्य मानक एमिति सहाय्य करूची? मु थरे ता पाखकु जाई देखे। अरे चढ़ी तू किछि दिन तळे अनेक गरीब थिलु जमी रे काम करी पेट पोसुथिलु। हठात कौन हैला जे तू एते धनी हेई गलु? मते भी टिके कह। काऊ ए सबु संभव हेइची फूलपरींक पाई। एठारु उत्तर दिगरे थिबा पहाड़ रे फूलपरी रुहंती। से ही मते धनी हेबारे सहाय्य करिसंती। मो भी जीबी से फूलपरी पाखकु आउ धनी हेई घर को फेरिबी। तापरे काऊ शीघ्र फूलपरी पाखकु जीवा पई बाहरिला। रास्ता रे से अनेक थकी गला।
ମୁଁ ଆଉ ଉଡ଼ି ପାରିବିନି, ଭାରି ଥକା ଲାଗୁଛି। ଏଇ ଗଛ ମୂଳେ ବସି ଟିକେ ଆରାମ କରେ। ଫୁଲ ପରି କାହିଁକି ଯେ ଏତେ ଦୂରରେ ରହୁଛି? ପାଖରେ ଯଦି ରହୁଥାନ୍ତା ମୁଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତି। ଆରେ ପକ୍ଷୀ, ତୁ କଣ ଫୁଲ ପରି ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ? କିଏ କଥା କହିଲ? ମୁଁ ଗଛ କଥା କହୁଛି, ଏପଟକୁ ଦେଖେ। ଓ ଗଛ, ତୁ କଥା କହୁଛୁ? ହଁ, ମୁଁ ଫୁଲ ପରି ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୁରା କରେ। ମୁଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଧନୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଫୁଲ ପରି ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ମୋର ବି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ପରୀକୁ କହିବୁ? ମୁଁ ଗଛ, ସେଥିପାଇଁ ପରୀ ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁନି। ତୁ ଯଦି ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ମୁଁ ଅନେକ ଖୁସି ହେବି। ଆଚ୍ଛା, ତୋ ଇଚ୍ଛାଟା କଣ କହ? ମୋ ଗଛରେ ଫୁଲ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଫଳ ହେଉନି। ଏମିତି କାହିଁକି ହେଉଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ତୁ ଏକଥା ପରୀକୁ କହିବୁ, ସେ ମୋ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତୋ କଥା ବି ପରୀକୁ କହିବି। ତାପରେ ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ଆସିବି। ହଉ, ମୁଁ ଏବେ ଯାଏ। ଏମିତି କହି କାଉ ଆଗକୁ ଗଲା। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ସେ ଫୁଲ ପରୀକୁ ପାଇଗଲା। ଏଇ ତ ଫୁଲ ପରି, ତୁମେ ଏଇଠି ଅଛ? ମୁଁ ବହୁତ ଦୂରରୁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଦୟାକରି ମୋର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ପୁରା କରିଦିଅ। ମୁଁ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ଧନୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦୟାକରି ମୋତେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଧନୀ କରିଦିଅ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ତତେ ଆଉ କଣ ଦରକାର କହ? ନା, ମୋର ଆଉ କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଗଛ ସହ ମୋର ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ସେ ଗଛ କହୁଥିଲା ପ୍ରତିବର୍ଷ ତା ଗଛରେ ଫୁଲ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଫଳ ହୁଏନି। ଏମିତି କାହିଁକି ହେଉଛି କହିପାରିବ ପରି? ହଁ, ମୁଁ କହିପାରିବି। ସେ ଗଛ ତଳେ 2ଟି ସୁନା ଟଙ୍କାର ବାକ୍ସ ଅଛି। ସେ ବାକ୍ସ କଢ଼ା ଗଲେ ଗଛରେ ଫଳ ଫଳିବ। ତୁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରିବୁ ଗଛକୁ ଏକଥା କହିଦେବୁ। ଗଛର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କହିଦେଲ ପରି, ମୋ ଇଚ୍ଛା କେତେବେଳେ ପୁରା କରିବ? ତୁ ଯଦି ଗଛକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ନିଜ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫେରୁ ଫେରୁ ତୁ ଧନୀ ହେଇଯିବୁ। ସତରେ ପରି? ମୁଁ ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ମୋ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଏ। ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି ଫୁଲ ପରି। ତାପରେ କାଉ ତା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫେରିଲା। ରାସ୍ତାରେ ଗଛ ସହ ତାର ଦେଖା ହେବାରୁ ସେ ଗଛକୁ ପରୀର ସବୁ କଥା କହିଲା। ପକ୍ଷୀ ସାଙ୍ଗ, ମତେ ଟିକେ ତୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମୁଁ ମାଟି ତଳୁ ସୁନା ଟଙ୍କାର ବାକ୍ସ ବାହାର କରିପାରିବିନି। ତୁ ଟିକେ ମାଟି ଖୋଳି ସୁନା ଟଙ୍କା ବାକ୍ସ ବାହାର କରିଦେ। କଣ ହେଲା? ମାଟି ଖୋଳିବି? ନା, ମୁଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କାମ କରିପାରିବିନି। ମୁଁ ତତେ ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କଥା କହିଦେଲି। ଏବେ ତୁ ନିଜେ ହିଁ ନିଜ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କର। ପରୀ କହିଥିଲା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫେରୁ ଫେରୁ ହିଁ ମୁଁ ଧନୀ ହେଇଯିବି। ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା, ସୁନା, ଘର ସବୁ ଥିବ। ମତେ ଏସବୁ ଭାବିକି ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି କାଉ ନିଜ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫେରିଲା। ହେଲେ ସେଠି କିଛି ବି ନଥିଲା। କାଇଁ, ଏଠି ତ ଘର, ସୁନା, ଟଙ୍କା କିଛି ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଏବେ ବି ଗରିବ ହେଇକି ଅଛି। ତା ମାନେ ପରୀ ମତେ ମିଛ କହିଲା? ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଯାଏ। କାଉ ଶୀଘ୍ର ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ତାକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। କାଉ, ତୁ ଏ କଣ କଲୁ? ତୁ ଯଦି ଗଛକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତୁ ତୁ ଧନୀ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତୁ। ପରୀ କହିଥିଲେ ତତେ ଗଛକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ତୁ ଅଳସୁଆ ହେଇ ସେ ଗଛକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲୁ ନାହିଁ। ତୁ ଯଦି ଗଛ ତଳୁ ମାଟି ଖୋଳି ସୁନା ଟଙ୍କା ବାକ୍ସ ବାହାର କରିଥାନ୍ତୁ ସେସବୁ ତୋର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଆଉ ତୁ ଧନୀ ହେଇପାରିଥାନ୍ତୁ। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଏକଦମ ଠିକ କଥାଟେ କହିଲୁ। ମୁଁ ତ ଏମିତି ଭାବିନଥିଲି। ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ଗଛ ପାଖକୁ ଯିବି ଆଉ ମାଟି ଖୋଳି ସୁନା ଟଙ୍କାର ବାକ୍ସ ନେଇ ଆସିବି। ତାପରେ କାଉ ଶୀଘ୍ର ସେ ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲା। ହେଲେ ସେ ଯେତେ ଖୋଜିଲେ ବି ଗଛ କି ପରୀକୁ ପାଇଲାନି। ମୁଁ ଏବେ ମୋ ଭୁଲ ବୁଝିଗଲି। ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ କିଛି ବି ଜିନିଷ ମିଳେନି। ମୋ ଅଳସୁଆ ଗୁଣ ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଆଜି ଧନୀ ହେଇପାରିଲିନି। ଆଜିଠୁ ମୁଁ ଆଉ କେବେ ଅଳସୁଆ ହେବିନି, ପରିଶ୍ରମୀ ହେବି। ସେଦିନ ପରଠାରୁ କାଉ ଆଉ ଅଳସୁଆ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଗୋଟି ଘର ତିଆରି କଲା ଆଉ ଖୁସିରେ ରହିଲା। ଏଇ କଣ, ମୁଁ ଖାଇବା ଆଣିବାକୁ ଆସୁ ଆସୁ ହିଁ ଏତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ପବନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଘରେ ମୋ 2 ଛୁଆ ଏକୁଟିଆ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ। ମା ଆସିଗଲ? ଏକୁଟିଆ ନା, ଆମକୁ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ
ଆଉ ଭୟ କରେନି ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଖାଇବା ଆଣିଛି, ନିଅ ଖାଇନିଅ। ଏ ବର୍ଷାକୁ ଦେଖି ଲାଗୁଛି ଆଜି ଆଉ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବନି। ତାପରେ ଦୁଇ ଛୁଆ ଖାଇବା ଖାଇଲେ। ଯେତିକି ସମୟ ବିତୁଥିଲା ବର୍ଷା ସେତିକି ଜୋରେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏବେ କ'ଣ ହେବ ମା? ଆମ ଘର ଛାତ ତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଭୟ କରନି ପିଲାମାନେ, ଚାଲ ଆମେ ଏବେ ହିଁ ଘରୁ ବାହାରି ଯିବା। ଏ ଘର କେତେବେଳେ ବି ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଏ କ'ଣ ସର୍ବନାଶ ହେଇଗଲା! ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମୋ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ମୋ ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ କୋଉଠି ରହିବି? ଏମିତି ମା ଚଢ଼େଇ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସକାଳ ହେଇଗଲା, ବର୍ଷା ବି ଛାଡ଼ିଗଲା। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? କାମ ଖୋଜିବାକୁ ଯିବି ନା ଘର ତିଆରି କରିବି? କାମ ଖୋଜିବାକୁ ନ ଗଲେ ଆଜି ମୁଁ ଖାଇବା କେମିତି ଯୋଗାଡ଼ କରିବି? ଆଉ ଯଦି ଘର ତିଆରି ନ କରିବି ଆଜି ରାତି ଆମେ କୋଉଠି ରହିବା? ତମମାନଙ୍କ ବାପା ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଆଜି ଆମେ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇନଥାନ୍ତେ। ମା, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ତୁମେ କାମ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଅ। ମୁଁ ଆଉ ଭାଇ ମିଶି ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି କରିନେବୁ। ହେଲେ ପିଲାମାନେ, ତମେମାନେ ଏବେ ବହୁତ ଛୋଟ, ତମେମାନେ କ'ଣ ଘର ତିଆରି କରିପାରିବ? ମା, ତୁମେ ଆମକୁ ଘର ତିଆରି କରିବା ଶିଖେଇଛ। ତୁମ ପରି ଏତେ ଭଲ ଘର ନ ତିଆରି କରିପାରିଲେ ବି ଆମେ ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି କରିନେବୁ। ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେମାନେ ଏଇ ପାଖରୁ ବାଉଁଶ ଆଉ କଦଳୀପତ୍ର ଆଣି ଘର ତିଆରି କରୁଥାଅ। ମୁଁ କାମରୁ ଶୀଘ୍ର ଫେରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏମିତି କହି ମା ଚଢ଼େଇ କାମ ଖୋଜିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ଦୁଇ ଛୁଆ ବାଉଁଶ ଆଉ କଦଳୀପତ୍ର ଆଣି ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି କରିନେଲେ। ଦିଦି ଦେଖେ, ଆମ ଘରଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ମା ଦେଖିଲେ ଅନେକ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ଦୁଇ ଛୁଆ ତାଙ୍କ ମାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ। ସେପଟେ ଗତ ରାତିର ଝଡ଼ ବର୍ଷାରେ କାଉମାନଙ୍କ ଘର ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ତୁମକୁ କେତେ ଥର କହିଛି ଅଳସୁଆ ହୁଅନି, କାମ କରି ଘରକୁ ସଜାଡ଼ିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ହେଲେ ତୁମେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲନି। ଚଢ଼େଇର ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଶିଖିବ ଯାଅ। ଏଇ ଚୁପ୍ କର, ମୁଁ ତତେ କେତେ ଥର କହିବି କଥା କଥାରେ ମତେ ଅପମାନ କରିବୁନି। ସେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ମାନେ ଏମିତି କ'ଣ କାମ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଶିଖିବାକୁ ଯିବି? ହଁ, ପାର୍ଟି କରି କେବଳ ମତେ ଡରେଇ ଜାଣିଛ। ସେପଟକୁ ଦେଖ, ଚଢ଼େଇ କାମକୁ ଯାଇଛି। ତାର ଦୁଇ ଛୁଆ କେମିତି କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଘର ତିଆରି କରି ଘର ଭିତରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତୁ ଏ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଚଢ଼େଇ ଘରେ ନାହିଁ, ତାର ଦୁଇ ଛୁଆ ଏକୁଟିଆ କଦଳୀପତ୍ର ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ସୁଯୋଗ। ଆମକୁ ଆଉ ଘର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏବେ ହିଁ ଆମେ ସେ କଦଳୀପତ୍ର ଘରକୁ ଯିବା, ଆଉ ସେ ଚଢ଼େଇର ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ବାହାର କରି ସେ ଘରେ ରହିବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ ଦୁଇ କାଉ ଶୀଘ୍ର କଦଳୀପତ୍ର ଘରକୁ ଗଲେ। ଏ ଦୁଇ ଛୁଆ, ଶୀଘ୍ର ଏ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଅ। ଆଜିଠୁ ଏ ଘର ଆମର, ଆମେ ଏ ଘରେ ରହିବୁ। ଯାଅ ଯାଅ, ଭଲରେ ଏ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଅ। ତମେ ମାନେ କ'ଣ ଭୁଲ ଭାଲ କଥା କହୁଛ? ଏ ଘର ତୁମର କେବେଠୁ ହେଲା? ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଭାଇ ମିଶି ଘର ତିଆରି କରିଛୁ। ଏ ଘର ଆମର, ତମେ ମାନେ ଆମ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଅ। ଆରେ, ତମେ ଏମାନଙ୍କ ସହ କଥା କାହିଁକି ହେଉଛ? ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲାଠି ଆଣି ପିଟି ପିଟି ଏମାନଙ୍କୁ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଅ। କାଉ ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଲାଠି ଆଣିଲା, ଦୁଇ ଛୁଆ ଶୀଘ୍ର ଘର ଭିତରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁଇଟି କଟୁରୀ ଧରି ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ଆମକୁ ଯଦି ମାରିବ, ଆମେ ବି ତମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବୁନି। ଏଇ କଟୁରୀରେ ତମମାନଙ୍କ ବେକ କାଟିଦେବୁ। ଆରେ ଶୁଣ, ଏବେ ଏମାନଙ୍କ ସହ ଲାଗିବାନି। ଆଖପାଖରେ ଅନେକ ଚଢ଼େଇ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଯଦି ପାଟି କରିବେ ସେମାନେ ଏଠାକୁ ଚାଲି ଆସିବେ। ଚାଲେ ଏବେ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବା, ପରେ ଏକ ଯୋଜନା ବନେଇ ଏଠାକୁ ଆସିବା। ମୁଁ ସେ ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କ ଅପମାନ କେବେ ବି ସହିପାରିବିନି। କିଛି ଗୋଟେ କର। ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି। ଚାଲ ଏବେ ହିଁ ଶିକାରୀ ଚିଲ ପାଖକୁ ଯିବା। ଏ କ'ଣ, ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ମୋ ଘରକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ? ମୋ ପାଖରେ ତମମାନଙ୍କର କ'ଣ କାମ? ଚିଲ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ନେଇ ଆସିଛୁ। କ'ଣ ଖୁସି ଖବର ଆଣିଛ? ଚିଲ ଆଜ୍ଞା, ଚଢ଼େଇ ଘରେ ଦୁଇଟି ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ତ ଜାଣନ୍ତି ଚଢ଼େଇ ମାଂସ କେତେ ସୁଆଦିଆ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଖବର ଦେବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିଗଲି। ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ସେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି।
ନା ନା ଚିଲ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଏବେ ସେଠାକୁ ଯାଆନ୍ତୁନି। ଏବେ ସେଠାରେ ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିପାରନ୍ତି। ରାତିରେ କେହି ବି ଚଢ଼େଇର ଘର ଆଖପାଖରେ ନଥିବେ। ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଚଢ଼େଇର ଘରକୁ ଯାଇ ଚଢ଼େଇ ସହ ତାର 2 ଛୁଆଙ୍କୁ ବି ଖାଇପାରିବେ। ହଁ ଠିକ କଥା, ମୁଁ ତେବେ ରାତିରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବି। ମତେ ତାଙ୍କ ଘରର ଠିକଣା କୁହ। 2 କାଉ ଚିଲକୁ ଚଢ଼େଇ ଘରର ଠିକଣା ଦେଲେ। ଚିଲ ରାତି ହେବା ଯାଇ ଅପେକ୍ଷା କଲା। ତାଙ୍କର ସବୁ କଥା ଗୋଟେ ମିଟୁ ଶୁଣୁଥିଲା। ସେ ଶୀଘ୍ର ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ ଗଲା। ସେପଟେ ମା ଚଢ଼େଇ କାମରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଏକ ମୟୂରକୁ ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିଲା। ଚଢ଼େଇ ମତେ ବଞ୍ଚା। ଆରେ ମୟୂର, ତମର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କିଏ କଲା? ଗୋଟେ ଶିକାରୀ ପାଇଁ ମୋର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା। ସେ ମତେ ଧରି ନେଇ ଯାଉଥିଲା। ମୁଁ କୌଣସି ମତେ ତା ପାଖରୁ ଖସି ଏଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ମୟୂର, ତୁମେ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ତୁମ ପାଇଁ ଔଷଧ ଆଣିଦେଉଛି। ଏମିତି କହି ମା ଚଢ଼େଇ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଔଷଧ ଆଣିଲା। ଔଷଧ ଖାଇଲା ପରେ ମୟୂର ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ହେଲା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଚଢ଼େଇ, ଆଜି ତୁମର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କଲୁ। ଏବେ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଚ୍ଛା ତେବେ ଠିକ ଅଛି ମୟୂର, ମୁଁ ଏବେ ମୋ ଘରକୁ ଯାଏ। ମୋ ପିଲାମାନେ ମତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିବେ। ହଁ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଏବେ ଘରକୁ ଯା। ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯୋଉ ବଡ଼ ବରଗଛ ଅଛି, ମୁଁ ସେଇଠି ରୁହେ। ଯଦି କେବେ କିଛି ଦରକାର ହୁଏ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବୁ, ମୁଁ ତତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ତାପରେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଚଢ଼େଇର 2 ଛୁଆ ତାଙ୍କ ମାକୁ କାଉମାନଙ୍କର ସବୁ ଘଟଣା କହିଲେ। ବା ପିଲାମାନେ, ତମେ ମାନେ ଖୁବ ଭଲ କାମ କରିଛ। ତମେ ମାନେ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ପରି ସାହସୀ ହେଇଛ। ସେ କାଉମାନେ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ, ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଠିକ କରିଛ। ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଜି ଅନେକ ଖୁସି। ନିଅ କିଛି ଖାଇବା ଖାଇନିଅ। ଏମିତି ସେମାନେ ଖାଇବା ଖାଇଲେ। ସେହି ସମୟରେ ମିଟୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆଉ ଚଢ଼େଇକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ଚଢ଼େଇ ଶୀଘ୍ର ଏ ଘରୁ ପଳା। ଆଜି ରାତି ଶିକାରୀ ଚିଲ ତତେ ଆଉ ତୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛି। କଣ କହୁଛ ମିଟୁ ଭାଇ? ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯିବି। ଏମିତି କହି ମା ଚଢ଼େଇ ଶୀଘ୍ର ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା। ରାତି ହେବା ପରେ ଶିକାରୀ ଚିଲ ଚଢ଼େଇର କଦଳୀ ପତ୍ର ଘରକୁ ଆସିଲା। ଏଇ ତ ସେଇ କଦଳୀ ପତ୍ର ଘର। ତାହା ମାନେ ଏଇଟା ହିଁ ଚଢ଼େଇର ଘର। ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରେ। ଏମିତି କହି ଚିଲ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା, ହେଲେ ସେଠି ଚଢ଼େଇ ନଥିଲା। କଣ ଚଢ଼େଇ କି ତାର ଛୁଆମାନେ ଏଠି ନାହାନ୍ତି? ତା ମାନେ କଣ କାଉମାନେ ମତେ ମିଛ କହିଲେ? ଆରେ ରାତି ତ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଚିଲ ନିଶ୍ଚୟ ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖାଇସାରିଥିବ। ଚାଲ ଆମେ ଏବେ ସେଇ କଦଳୀ ପତ୍ର ଘରକୁ ଯିବା। ଚିଲ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖାଇସାରିଥିବେ। ଏବେ ଆପଣ ଏଠୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମେ କଦଳୀ ପତ୍ର ଘରେ ରହିବୁ। ତମେ ମାନେ ମତେ ମିଛ କହିଛ। ମୁଁ କାହାକୁ ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ସକାଳୁ ମୁଁ ଆଜି କିଛି ଖାଇ ନଥିଲି ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ହେଲେ ଏଠାକୁ ଆସି ଦେଖୁଛି ଏଠି କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ ତମମାନଙ୍କୁ ଖାଇ ମୋ ପେଟ ପୂରେଇବି। ମୋ ପେଟ ପୂରିଗଲା। ଏ ଘରେ ତ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ ଆରାମ କରେ। ତାପରେ ଚିଲ ଆରାମ କଲା। ସେପଟେ ମା ଚଢ଼େଇ ତାର 2 ଛୁଆଙ୍କ ସହ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲା। ସେଇ ପାଖରେ ମୟୂର ରହୁଥିଲା। ସେ ଯେମିତି ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର 2 ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଖିଲା, ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ବର୍ଷା ଉଠିଲାଣି, ତୁ ଘରେ ନ ରହି ତୋ 2 ଛୁଆଙ୍କ ସହ ଏଠି କାହିଁକି ଅଛୁ? ଚଢ଼େଇ ମୟୂରକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି ଚଢ଼େଇ, ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ଘରକୁ ଚାଲେ। ଆଜିଠୁ ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ଘରେ ରହିବୁ। ସେଠି ତୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ମା ଚଢ଼େଇ ନିଜ 2 ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ମୟୂର ସାଙ୍ଗରେ ତା ଘରକୁ ଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ହିଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବି ମାରୁଥିଲା। ସେଇ ବର୍ଷା ପବନରେ କଦଳୀ ପତ୍ର ଘରଟି ଉଡ଼ିଗଲା। ଚିଲ ଆଶ୍ରୟ ପାଇଁ ଗଛ ତଳକୁ ଯାଉଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ତା ଉପରକୁ ବିଜୁଳି ମାରିଲା। ସେଇଠି ହିଁ ଚିଲର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ସେପଟେ ମା ଚଢ଼େଇ ତାର 2 ଛୁଆଙ୍କ ସହ ମୟୂର ଘରେ ଖୁସିରେ ରହିଲା। ଆରେ
କୁନି ତୁ କଣ ଏ ଯାଏଁ ରେଡି ହେଇନୁ? ତୁ କଣ ଆଜି ଖେଳିବାକୁ ଯିବୁନି? ହଁ ହଁ ମୁଁ ଖେଳିବାକୁ ଯିବି। ରହ ମୁଁ ବଲ୍ ନେଇ ଆସୁଛି, ତାପରେ ଆମେ ଯିବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସେମାନେ ଖେଳିବାକୁ ଗଲେ। କୁନି ଅନେକ ସମୟ ତ ଖେଳିଲେ, ଚାଲେ ବି ଝରଣା ପାଖରୁ ବୁଲି ଆସିବା। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ ଯିବା। ଚିକି କିଛି ସମୟ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ, ଚାଲେ ବି ଘରକୁ ଯିବା। ହଁ ହଁ ଘରକୁ ଯିବା, ହେଲେ ତୁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ହେଉଛୁ? ମୁଁ ଏବେ ଉଡୁଛି, ତୁ ମତେ ଆଗ ଧରିକି ଦେଖା। ତୁ ଯଦି ମତେ ଧରିଦେବୁ ମୁଁ ତୋର ଗୋଟେ କଥା ମାନିବି। ଏବେ ତୁ ମତେ ଧରିକି ଦେଖା। ଆଚ୍ଛା ଦେବେ, ମୁଁ ତତେ ଏବେ ଧରିକି ଦେଖାଉଛି। ତୁ ମତେ ଧରି ପାରିବୁନି। ରହ ରହ, ମୁଁ ଏବେ ତତେ ଧରୁଛି। ଚିକି ମତେ ଭାରି ଥକା ଲାଗିଲାଣି, ମୁଁ ଆଉ ଉଡି ପାରିବିନି। ଏମିତି କହି କୁନି ତଳକୁ ଗଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ କଦଳୀ ଗଛରେ ଏକ ବଡ ଆମ୍ବ ଝୁଲିଥିବାର ଦେଖି ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଏ କେମିତିକା ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଦେଖୁଛି। କଦଳୀ ଗଛରେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଫଳିଛି। ମୁଁ ଥକି ଯାଇ କୌଣସି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁନି ତ? ଏତେ ବଡ ଆମ୍ବ କଦଳୀ ଗଛରେ ଫଳିଛି। କିରେ କୁନି ତୁ ରହିଗଲୁ କାହିଁକି? ତୁ ମତେ ଧରି ପାରିଲୁନି, ମୁଁ ଜିତିଗଲି, ତୁ ହାରିଗଲୁ। ଚିକି ଏଠାକୁ ଆସେ, ଦେଖିଛ ଗୋଟେ କଦଳୀ ଗଛରେ କେମିତି ଆମ୍ବ ଫଳିଛି। ନା ନା ମୁଁ ତଳକୁ ଯିବିନି, ମୁଁ ତଳକୁ ଗଲେ ତୁ ମତେ ଧରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ବାହାନା କରି ଡାକୁଛୁ ନା? ଆରେ ମୁଁ ମିଛ କହୁନି, ସତ କହୁଛି, ଥରେ ତଳକୁ ଆସି ଦେଖେ। ଆରେ ସତରେ ତ ଏତେ ବଡ ଆମ୍ବ, ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇବାକୁ ବି ମଜା ଲାଗିବ। ମା ବାପା ଏ ଆମ୍ବ ଦେଖିଲେ ଖୁବ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ମୁଁ ଆଗ ଏ ଆମ୍ବ ଦେଖିଛି ମାନେ ମୁଁ ଏ ଆମ୍ବ ଘରକୁ ନେବି। ତୁ ନୁହଁ, ମୁଁ ଏ ଆମ୍ବ ଘରକୁ ନେବି। ତୁ ଏଠୁ ଚାଲିଯା, ତୁ ଏଠୁ ଚାଲିଯା, ଜମା ବି ଏ ଆମ୍ବରେ ହାତ ଦେବୁନି, ନହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି। କଣ ହେଲା, ତୁ ମତେ ଧମକ ଦେଉଛୁ? ରହ ମୁଁ ତତେ ବି ଦଉଛି ପାନେ। ଏମିତି କହି କାଉଛୁଆ ଆଉ ଚଢ଼େଇଛୁଆ ଭିତରେ ଖୁବ ଜୋରେ ଲଢ଼େଇ ହେଲା। କାଉଛୁଆ ଯେମିତି ଥକି ପଡ଼ିଲା, ଚଢ଼େଇଛୁଆ ଶୀଘ୍ର ସେ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ଧରି ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏସବୁ ଦେଖି କାଉଛୁଆ କାନ୍ଦିଲା। ସେ ଶୀଘ୍ର ତା ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ସବୁ ଶୁଣି କାଉ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ମନରେ ଲୋଭ ଆସିଲା। କଣ ହେଲା ବଡ଼ ଆମ୍ବ? ମୁଁ ଅନେକ ଦିନରୁ ଆମ୍ବ ଖାଇନି। ଆରେ ଶୁଣ ନା, ଚାଲ ଆମେ ସେ ଚଢ଼େଇ ପାଖରୁ ଆମ୍ବ ନେଇ ଆସିବା। ହଁ ତୁ ଠିକ କହିଲୁ, ଚାଲ ଯିବା। ମା ସବୁ ତ ଶୁଣିଲ, ସେ ଚିକି ତା ବାପା ମାଙ୍କୁ ଧରି ଏଠାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲ ଆମେ ଆମ୍ବକୁ କାଟି ଖାଇନେବା। ଯେମିତି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଆମ୍ବ କାଟିବାକୁ ବାହାରିଲା, କାଉଛୁଆ ତା ବାପା ମାଙ୍କୁ ଧରି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ରହିଛ ବଦମାସ ଛୁଆ, ମୋ ଝିଅ ପାଇଥିବା ଆମ୍ବକୁ ତୁ କାଟୁଛୁ? ତୁ ଆମକୁ ସେ ଆମ୍ବ ଦେଇଦେ। ନା, ଏ ଆମ୍ବ ମୋ ଝିଅ ପାଇଛି ମାନେ ଏ ଆମ୍ବ ଆମର। ତମେ ମାନେ ଆମକୁ ଧମକ ଦିଅନି, ଏ ଆମ୍ବ ଆମେ ଖାଇବୁ। ମା ବାପା ଏମାନଙ୍କ ସହ କଥା କାହିଁକି ହେଉଛ? ଜୋର କରି ଛଡ଼େଇ ଆଣ, ଏ ଆମ୍ବଟା ବହୁତ ବଡ଼, ଆମେ 3 ଜଣ ଖାଇଲେ ଆମ ପେଟ ପୁରିଯିବ। ମା ଏ ଆମ୍ବ ଏମାନଙ୍କୁ ଦିଅନି, ଶୀଘ୍ର ଆମ୍ବଟାକୁ ଲୁଚେଇ ଦିଅ। ଲୁଚେଇକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଚଢ଼େଇ ତୁ ଭଲରେ ଆମକୁ ସେ ଆମ୍ବ ଦେଇଦେ, ନହେଲେ। ନା ମୁଁ ଜମା ବି ଦେବିନି। ଦରକାର ହେଲେ ମୁଁ ମୁଖିଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, ତଥାପି ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏ ଆମ୍ବ ଦେବିନି। କଣ ହେଲା, ତୁ ଆମକୁ ଭୟ ଦେଖାଉଛୁ? ଏବେ ଦେଖ ଆମେ ତୋର କଣ ଅବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ଏମିତି କହି କାଉ ଆଉ ଚଢ଼େଇ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ହେଲା। ମା ଚଢ଼େଇ କାଉମାନଙ୍କ ସହ ଲଢ଼େଇରେ ପାରିଲାନି। କାଉମାନେ ଚଢ଼େଇ ପାଖରୁ ଆମ୍ବ ଛଡ଼େଇକି ନେଇଗଲେ। ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ପାଇଥିଲି, ସେମାନେ ମୋ ଆମ୍ବ ନେଇଗଲେ। ଜାଣିଛ ମା, ମତେ ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ଆଜି ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା। କାନ୍ଦିରେ ମା, ଏ ଆମ୍ବ ପାଇଁ ତ କାଉମାନେ ମତେ ଏବେ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ତତେ ବଜାରରୁ ଆମ୍ବ କିଣିକି ଆଣିଦେବି, ତୁ ଜମା ମନ ଦୁଃଖ କରନି। ଏମିତି ଶୁଣି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କଲା। ସେପଟେ ଗୋଟେ ପିଶାଚି କଦଳୀ ଗଛ ପାଖକୁ ଆସି ଦେଖିଲା ସେଠି ତା ବଡ଼ ଆମ୍ବ ନାହିଁ। ଏ କଣ,
ଏମିତି ହେଇପାରିବନି। ମୋ ଆମ୍ବକୁ କିଏ ଚୋରି କରି ନେଲା? ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ମୁଁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେହି ଭିତରେ ମୋ ଆମ୍ବ ଚୋରି ହେଇଗଲା। ସେ ଆମ୍ବରେ ମୋର ସବୁ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଯିଏ ବି ସେ ଆମ୍ବ ନେଇଛି ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି ମୁଁ ତାକୁ। ଏମିତି କହି ପିଶାଚି ଧ୍ୟାନ କଲା। ଆଉ ସେ ଜାଣିଗଲା କାଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଆମ୍ବ ଅଛି। ସେ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ସେପଟେ ବାପା ମା, ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି। ଆମେ କୁନି ପାଖରୁ ଆମ୍ବ ଛଡ଼େଇ ଆଣି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଲେ। ଏବେ ଯାଅ ମା, ଶୀଘ୍ର ଏ ଆମ୍ବ କାଟିକି ଆଣ। ଆମ୍ବ ଦେଖି ମୋ ଭୋକ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ଯେମିତି କାଉର ସ୍ତ୍ରୀ ଆମ୍ବ କାଟିବାକୁ ଗଲା, ପିଶାଚି ସେଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଏଇ ଜମା ବି ମୋ ଆମ୍ବରେ ହାତ ଦେନି। ମୋ ଆମ୍ବର କିଛି ହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି। ଭଲରେ ମତେ ମୋ ଆମ୍ବ ଫେରେଇ ଦେ। କେତେ କଷ୍ଟ କରି ଆମେ ଏବେ ଆମ୍ବ ଆଣିଲୁ, ଆଉ ଇଏ ଆମକୁ ଆସି ଆମ୍ବ ମାଗୁଛି। କିଏ ରେ ତୁ? ଭଲରେ ଏଠୁ ଚାଲିଯା, ନହେଲେ ମୋ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ୱାମୀ ଚଢ଼େଇ ପରି ତତେ ବି ମାରିବେ। ମୁଁ ଚଢ଼େଇ ନୁହଁ ଯେ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ମତେ ମାରିବ। ମୁଁ ଏ ଆମ୍ବର ମାଲିକ। ମୁଁ ହେଉଛି ପିଶାଚି। କଣ ହେଲା? ତୁ ଗୋଟେ ପିଶାଚି? ବଞ୍ଚାଅ, ମତେ କେହି ବଞ୍ଚାଅ। ପିଶାଚି ଘରକୁ ଆସିଛି। ଆରେ କିଏ କୁଆଡେ ଗଲ? ଆରେ କଣ ହେଲା? ତୁ ଆମ୍ବ ନ କାଟି ଏମିତି ପାଟି କାହିଁକି କରୁଛୁ? ଆମ୍ବ କେମିତି କାଟିବି? ଆମ୍ବର ମାଲିକ ଏଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ଏଇ ଦେଖ ପିଶାଚି। କଣ ହେଲା? ଏ ଆମ୍ବର ମାଲିକ ପିଶାଚି? ଆମେ ପିଶାଚିର ଆମ୍ବ ନେଇ ଆସିଛେ। ପିଶାଚି ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଆମେ ଆମ୍ବ ଆଣିନୁ, ଚଢ଼େଇ ଆମ୍ବ ଆଣିଛି। ଚୁପ୍ କର ତମେ ମାନେ। ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛି ତମେ ମାନେ ମୋ ଆମ୍ବ ଆଣି ଏଠି କାଟୁଛ, ଆଉ ମତେ ମିଛ କହୁଛ। ରୁହ, ମୁଁ ଏବେ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦେଉଛି। ଏମିତି କହି ପିଶାଚି ତା ଯାଦୁ ଶକ୍ତିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜୋତା ଆଣି କାଉମାନଙ୍କୁ ପିଟିଲା। ତାପରେ ସେ ତା ଆମ୍ବକୁ ନେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସେପଟେ ମା ଚଢ଼େଇ କୁନି ପାଇଁ ବଜାରରୁ କିଛି ଆମ୍ବ କିଣି ଆଣିଲା। ଆମ୍ବ ଦେଖି କୁନି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲା ଆଉ ଖାଇଲା।